This is chapter 1, environmental chemistry. Environmental chemistry. And okay, so the first topic is Graham law of diffusion. Graham's law of diffusion. This is Graham's law of diffusion. Okay. The emission of gas to all direction equally. The emission of gas to all direction equally. This is diffusion. The emission of gas to all direction equally and spontaneously. The emission of gas to all direction equally and spontaneously. It is called diffusion. On the other hand, another phenomena which is effusion. This is also effusion of gas. This is also effusion of gas, but through a definite direction. Through a definite direction or through a narrow hole. This is called effusion. Tale diffusion and effusion. Two different phenomena. One phenomena diffusion, another phenomena effusion. Diffusion is spontaneous process and there is no external pressure. আর এটা হচ্ছে effusion হচ্ছে বলতে গেলে একটা artificial method. Artificial method and the effect of external pressure is working here. অর্থাৎ এখানে external pressure work করে, but এখানে external pressure টা work করে না. So in a sense, diffusion and effusion different phenomena. এখন তোমার say for example, here is carbon dioxide gas. তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের এমিশনটা যদি স্পন্টেনিয়াসলি হয়, অল ডাইরেকশন ইকুয়ালি হয়, তাহলে সেটা ডিফিউশন। আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের এমিশন যদি কোনো ডেফিনিট ডাইরেকশনে হয়, ন্যারো হোল আর্টিফিশিয়ালি হয়, তাহলে সেটা ইফিউশন। বাট ওয়ান সিমিলারিটি হচ্ছে এটা, ওয়ান সিমিলারিটিটা হচ্ছে যে এটাও এমিশন অফ গ্যাস, এটাও এমিশন অফ গ্যাস, এটাও লোয়ার হায়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া, এটাও হায়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন এরিয়া। সো দ্যাট দিস ইজ দ্য সিমিলারিটি। এটা এই দিক থেকে এটা একটা সিমিলার প্রসেস, ডিফিউশন এন্ড ইফিউশন বোথ আর সিমিলার। এখন ধরো যদি ডিফিউশন হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড ভার্সাস হাইড্রোজেন, যদি ডিফিউশন হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড ভার্সাস হাইড্রোজেন, আর এট দ্য সেম টাইম যদি ইফিউশন হয় তাও আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড ভার্সাস হাইড্রোজেন, এতে তোমার কেস অফ স্টাডি চেঞ্জ হবে না, এতে কম্পারিজন অফ এক্সপ্লেনেশন অফ দ্য কম্পারিজন চেঞ্জ হবে না। তার মানে হচ্ছে diffusion rate and effusion rate follow the same order. Diffusion rate and effusion rate follow the same order, where hydrogen is more than carbon dioxide, hydrogen is more than carbon dioxide. So no matter whether it is diffusion
or it is diffusion. Rate of diffusion, hydrogen higher than carbon dioxide. At the same time, rate of effusion, hydrogen higher than carbon dioxide. Higher than carbon dioxide. So that এটা যদিও বললাম যে Graham's law of diffusion, at the same time it is also Graham's law of effusion. And truly one matter, সেটা হচ্ছে যে ডিফিউশন আর ইফিউশনকে খুব বিগ ডিফারেন্সে দেখার চান্স হয়। ডিফিউশন আর ইফিউশনকে খুব বেশি, মানে আমরা যদিও বলি যে ডিফারেন্সিয়েট, রাইট ডাউন টু ডিফারেন্স বিটুইন ডিফিউশন ইফিউশন, অর্থাৎ হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিফিউশন ইফিউশন, এভাবে আমরা ব্যাপারটাকে নিয়ে আসি যে ডিফিউশন এন্ড ইফিউশনকে খালি ডিফারেন্সিয়েট করো। ব্যাপারটা নট এট অল তাই। থিঙ্ক diffusion and effusion almost similar type of case, same type of case, and so that যেটা diffusion rate এর order সেটা effusion rate এর order also, যেটা law of diffusion সেটাই law of effusion also. Okay, so we could understand what is diffusion, what is effusion, and we could understand what about diffusion rate, what about diffusion rate. We could understand if we discuss with Graham's law of diffusion, no difference if we discuss Graham's law of effusion, because diffusion rate hydrogen higher than carbon dioxide, at the same time effusion rate hydrogen higher than carbon dioxide. তার মানে যেটা ডিফিউজ মোর সেটা ইফিউজ মোর। So what is the statement of this law? What is the statement of this law? The law of statement হচ্ছে at constant temperature the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root density of that gas. At constant temperature, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root density of that gas. Hence, we can say R is proportion 1 by root over of T. And this is the statement over here. At constant temperature, the rate of diffusion, which is R represented rate of diffusion. R is proportion 1 by root over of D. Rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root density of that gas. This is Graham's law of diffusion, remember. And if this, so that you can say R1 is proportion 1 by root over of D1. So that R1 is equal to K by root over of D1. Similarly, R2 is equal to K by root over of D2. If you take R1 by R2, then you will get D2 by D1. And followed by you can do one thing, তা হচ্ছে তুমি D2 and D1 up and down তুমি কি করতে পারো,
ভিএম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারো। ভিএম হচ্ছে মোলার ভলিউম, ভি দিয়ে মাল্টিপ্লাই, মেইনলি আসলে এটা ভি দিয়েই মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে, কিন্তু সেটা হচ্ছে মোলার ভলিউম, ভিটা হচ্ছে মোলার ভলিউম, ভিএম এটা হচ্ছে মোলার ভলিউম ইন্ডিকেট করে, এটা মোলার ভলিউম, এটা মোলার ভলিউম। এন্ড তোমরা জেনে রাখো মোলার ভলিউম দিয়ে যদি ডেনসিটিকে মাল্টিপ্লাই করা হয় তাহলে পাওয়া যায় মলিকুলার মাস, মোলার ভলিউম দিয়ে যদি ডেনসিটিকে মাল্টিপ্লাই করা হয় তাহলে পাওয়া যায় হচ্ছে মলিকুলার মাস। সাপোজ কোন একটা গ্যাসের ডেনসিটি যদি 1.4 হয়, ডেনসিটি তুমি বলে দিতে পারবা তার মলিকুলার মাস কত, 22.4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে। কোন গ্যাসের ডেনসিটি 1.4, মলিকুলার মাস কত, 22.4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই হয়। এন্ড 22.4 হচ্ছে এখানে মোলার ভলিউম। তাহলে আমি ডেনসিটিকে যদি মোলার ভলিউম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে পাচ্ছি m2/m1। So that কি হলো যে r1/r2 is equal to root over of m2/m1, r1/r2 is equal to root over of m2/m1, and this is the equation, by the help of this equation you can determine the molecular mass of an unknown gas. By the help of this equation you can determine the molecular mass of an unknown gas, where r1/r2 is equal to root over of m2/m1. Look again, r1/r2 is equal to root over of m2/m1, and remember or follow this যে r1 হলো v1/t1 আর r2 হচ্ছে v2/t2। r1 is v1/t1 and r2 is v2/t2, because r is equal to v/t, r is equal to হচ্ছে v/t। r1 is equal to হচ্ছে v1/t1, r2 is equal to হচ্ছে v/t2, v2/t2। Okay, so now you can say যে v1t2 আর এদিকে হবে হচ্ছে কি t1 v2, বা v2 t1, তাই কি হয়, তাহলে v1/t1 into t2/v2, হ্যাঁ, v1/t1 into t2/v2 is equal to root over of m2/m1. Now তোমার যদি ভলিউম সেম থাকে, ভলিউমটা সেম, that means v1 is equal to v2, v1 is equal to v2, তাহলে তুমি পাচ্ছ হচ্ছে t2/t1 is equal to m2/m1. Remember this also, remember this equation also, তা হচ্ছে t2/t1 is equal to m2/m1, t2/t1 is equal to m2/m1, t2/t1 is equal to m2/m1. Remember this also, it will help you also, it can help you. So গ্রাহাম ল যখন বললো যে গ্রাহামস ল, তাহলে r is proportion 1/root over of b, r1/r2 is equal to root over of d2/d1, r1/r2 is equal to root over of m2/m1,
and last of all T2 by T1 is equal to M2 by M1. আচ্ছা এসো আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার না 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 আমি যাবো রাতে 10:30টায়। এর আগে স্যার আমি যাবো না। নিয়ে যাবা? আচ্ছা এটা কোনটা? এটা আগে কোশ্চেন নিয়ে গেছিল একটা, এটা কোনটা? 3 4 5 এটা কোনটা? ওএমআর দিতে হবে এবারে। ওএমআর দুইটা কোশ্চেন, দুইটা ওএমআর। হ্যাঁ ঠিক না, 1 ঘন্টা লাগবে। এরপরেরটা তো স্যাটারডেতে। ওকে আচ্ছা তো প্লিজ ফলো করো যে কি হলো যে গ্রাহামস ল, so that r is proportional 1 by root over of d. Graham's law r1 by r2 root over of d2 by d1. Graham's law r1 by r2 equal to root over of m2 by m1. Graham's law t2 by t1 is equal to root over of m2 by m1. Okay, so follow this carefully. Now solve a problem. Solution of a problem. Okay, problem is like this: at 27 degrees Celsius temperature, at 27 degrees Celsius temperature, 400 milliliter carbon dioxide gas is emitted in 60 seconds. At 27 degrees Celsius temperature, 400 milliliter carbon dioxide gas is emitted in 60 seconds, and 200 milliliter X gas is emitted in 40 seconds. Calculate the molecular mass of X gas. 27 degrees Celsius temperature, 400 milliliter carbon dioxide gas is emitted in 60 seconds. 200 milliliter X gas is emitted in 40 seconds. Now calculate the molecular mass of X gas. So in case of this map, where gas is emitted, emission of gas, যখনই emission of gas এর কথা আসবে, you must think that here there is diffusion. Here there is diffusion, so that here there is diffusion law. So that you just apply R1 by R2
is equal to root over of m2 by m1. R1 by R2 is equal to root over of m2 by m1. তাহলে তুমি বেটার যেটা সাইড নোট করে R1 করে নিয়ে আসো v1 by t1. বেটার সাইড নোটে R1 is equal to v1 by t1. v1 হচ্ছে 400 and by 60. 400 by 60. 6.66. 6.66. R2 is equal to V2 by T2, which is 200 by 40. তাহলে এটা সিম্পলিফাই। তাই যদি হয় তাহলে R1 কত 6.66, R2 হচ্ছে 5 is equal to root over of M2 ডিটারমিন করতে হবে। ফলো করো, M2 তুমি কাকে ধরতেছো? X গ্যাস। তাহলে M2 ডিটারমিন করতে হবে। M1 হচ্ছে 44 বিকজ M1 হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস। নাও কি করতে পারো, 6.66 কে স্কয়ার করে দিয়ে 5 কে স্কয়ার করে দিয়ে রুটটাকে রিমুভ করতে পারো। ফাইনালি M2 আমরা জেনে যাচ্ছি। M2 কত জেনে যাচ্ছি না? M2 value 78. That's done. So it is solved. Okay, and this is why I say that this is the equation. This is the equation. By the help of this equation, you can determine the molecular mass of an unknown gas. তুমি একটা আননোন গ্যাসের মলিকুলার মাস ইজিলি ডিটারমিন করতে পারো যদি কেসটা এমন হয়। যদি কেসটা এমন হয় যে গ্যাসের এমিশন হয়, অর্থাৎ কেসটা যেন ডিফিউশন হয়। ওকে, তো সলভ হয়ে গেল। ইন এ মিনটাইম জানলাম যে গ্রাহামস ল অফ ডিফিউশন কি, এন্ড গ্রাহামস ল অফ ডিফিউশনের প্রমাণ হচ্ছে ইয়েগুলো কি, গ্রাহামস ল অফ ডিফিউশনের ইকুয়েশনস গুলো কি, ফাইন্ডিংস কি, এন্ড তার ইকুয়েশন দিয়ে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমরা সলভ করলাম। আচ্ছা, এরপরে তোমাদের একটা এক্সপেরিমেন্ট জানা আছে, সেটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট অফ ডিফিউশন। You know an experiment of diffusion. Experiment of diffusion টা হচ্ছে this experiment where a glass tube is taken, and the left side at the right corner, the left end and the right end, there is cotton. There is cotton, weighted cotton. This side cotton weighted with concentrated HCl, concentrated hydrochloric acid, and this side cotton is weighted with ammonia solution, which is ammonium hydroxide. And the observation is, you will see the hydrochloric acid will travel to right, will move to right. Hydrochloric acid will move to right, and reverse process edik theke ammonia gas will move to left. Ammonia gas will move to moving left. Ammonia, and once they are contacted and produce white smoke. You know this. And why white smoke is produced here? Because hydrochloric acid and ammonia reacted
which is produced ammonium chloride. Ammonium chloride is produced so that white is found. But the main observation is think that this tube is 10 centimeter length. The length of the tube 10 centimeter. The length of the tube is 10 centimeter, where the distance of ammonia part is 6 centimeter, and the distance of HCl part is 4 centimeter. That means the diffusion of ammonia is higher than hydrochloric acid. The diffusion of ammonia is higher than hydrochloric acid. So, what is the explanation over this observation? What is your explanation over this observation? এই observation থেকে তোমার explanation কি? যে ammonia rate of diffusion more than hydrochloric acid. Ammonia can diffuse more than hydrochloric acid. Diffusion rate of ammonia is higher than hydrochloric acid. তুমি যেই ল্যাঙ্গুয়েজে বলো না কেন, এটা মিন করে যে ammonia rate of diffusion is higher than hydrochloric acid. Diffusion rate of hydrochloric acid is lower than ammonia. So, what explanation do you have? What explanation do you have? You can say, yes, I have explanation. Because I know the molecular mass of hydrochloric acid is 36.5 and the molecular mass of ammonia is equal to 17. So, the molecular mass of hydrogen chloride is higher than ammonia. According to law of diffusion, we know the rate of diffusion is more of that gas which density is less. Which density is less. And the density of that gas is less, of which gas molecular mass is less. অর্থাৎ যার molecular mass less হবে তার ডেনসিটিও কি হবে? লেস হবে। যার মলিকুলার মাস লেস হবে মোর হবে, তার ডেনসিটিও কি হবে? মোর হবে। অলদো এটাই এনাফ যে মলিকুলার মাসকে রেফারেন্সে দেওয়া। মলিকুলার মাসকে রেফারেন্স দিলে নো প্রবলেম এট অল। তুমি যদি বলো যে মলিকুলার মাস হায়ার, রেট অফ ডিফিউশন লোয়ার, মলিকুলার মাস লোয়ার, রেট অফ ডিফিউশন হায়ার, nobody will mind it. But তুমি যদি মনে করো যে তুমি এইটাকে ডেনসিটিতে নিতে চাচ্ছ, তাহলে এর ডেনসিটি হচ্ছে 22.4 দিয়ে ডিভাইড করলে যা হবে তা। এটাকেও ডেনসিটিতে নিতে চাচ্ছ, দেখতে চাচ্ছ, তাহলে 22.4 দিয়ে ডিভাইড করলে যা আসবে। As a result, the ratio remains same. Okay, তাহলে তুমি রেফারেন্স দিবা হচ্ছে R is proportion 1/√D কে, যেটা Gram's law of diffusion. But one good thing তা হচ্ছে তুমি এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করতে পারতেছো। কিভাবে দেখো? তুমি এটা ম্যাথমেটিক্যালি প্রুফ করতে পারতেছো। তুমি এতটা মানে আমাদেরকে আরো বেশি স্ট্রংলি লেকচার করার জন্য তুমি জাস্ট সিম্পলি বলে দিলা যে উই নো আর অ্যামোনিয়া বাই আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড is equal to root over of m hydrochloric acid by m ammonia. The simple solution, they just calculate the ratio of the gases, and you know the molecular mass of hydrochloric acid is 36.5 and the ammonia is 17 and the ratio is 1.465. 1.465 কে তুমি 1.5 অ্যাপ্রক্স বলে দিতে পারো। 1.5 অ্যাপ্রক্স, 1.5 অ্যাপ্রক্স। তাহলে যদি 1.5 অ্যাপ্রক্স হয়, তাহলে দেখো তো যে 10 সেন্টিমিটারের মধ্যে, মানে যাই হোক এটা পরে যাই, 1.5 অ্যাপ্রক্স যদি হয়
তাহলে কি এটা বলা যাচ্ছে না যে আর অ্যামোনিয়া ইজ ইকুয়াল টু 1.5 ইন্টু আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড? আর অ্যামোনিয়া ইজ ইকুয়াল টু 1.5 ইন্টু আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। What does it mean? What is proven? The rate of diffusion of ammonia is 1.5 times than rate of diffusion of hydrochloric acid. Rate of diffusion of hydrochloric acid এর 1.5 times হচ্ছে তোমার অ্যামোনিয়া 1.5 times। তাহলে you can easily say যে আর অ্যামোনিয়া is higher than আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। What more you need? এর থেকে বেশি কি লাগবে তোমার টু মেক শিওর আস? তাহলে তোমার আর অ্যামোনিয়া কত? টোটাল ডিসটেন্স যদি 2.5 হয়, কারণ অ্যামোনিয়া 1 আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড 1.5, তাহলে টোটাল ডিসটেন্স কত হলো? 2.5। টোটাল ডিসটেন্স 2.5 এর মধ্যে অ্যামোনিয়া ডিসটেন্স কত? 1.5। অ্যামোনিয়া পাস করতেছে কতটুকু? 1.5। অর্থাৎ এইটা রেশিও যদি দেখো, রেশিও, এটাকে যদি একটু রেশিও করো না, অর্থাৎ যখন তুমি পেলা যে আর অ্যামোনিয়া বাই আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইজ ইকুয়াল টু 1.5, তাহলে কি এমন হয় না যে আর অ্যামোনিয়া ইজ টু আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইজ ইকুয়াল টু 1.5:1? সিরিজ বক্স, এই বক্সের দিকে তাকাও আলাদা করে। সামটাইম এটা দরকার হতে পারে, এই জন্য শেয়ার করতেছি রেশিওটা বের করা। তাহলে রেশিওতে অ্যামোনিয়ার রেশিও হচ্ছে 1.5 আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রেশিও সেখানে 1, তার মানে টোটাল হচ্ছে 2.5, তার মানে অ্যামোনিয়া কন্ট্রিবিউট করতেছে 1.5। তাহলে যে কোনো ডিসটেন্স, ওটা যদি 10 সেন্টিমিটার হয়, যেটা আমি আগে লিখলাম, 10 সেন্টিমিটার হলে অ্যামোনিয়া তাহলে পাস করতেছে কত সেন্টিমিটার? 6 সেন্টিমিটার। আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কতটুকু পাস করতেছে? কারণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পাস হইতেছে 2.5 এ 1, তাহলে 10 এ কত? 4 সেন্টিমিটার। তাহলে হিসাব মিলল যে অ্যামোনিয়া সাইডে 6 সেন্টিমিটার এন্ড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাইডে 4 সেন্টিমিটার। এটা বিকজ অফ দেয়ার রেশিও, বিকজ অফ দেয়ার রেশিও। সো ইট উইল বি হেল্প ইউ, ইট ক্যান হেল্প ইউ অলসো। ইউ নেভার নো যে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কোশ্চেন হতে পারে। এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট অফ ডিফিউশন। This is the experiment of diffusion and observation of this experiment. Observation of this experiment, remember. Now, one most important question, এটা this is gas A and this is gas B. Here mentioned 27 degrees Celsius, 150 kilopascal pressure, 3 liter volume, 1.56 gram, 1.56 gram, okay? Beside this, also 27 degrees Celsius, pressure is maintaining 1 atmosphere, volume of is maintaining 1 dm cube, the amount of gas mentioned 1 gram, supposed to say. And the question is, between gas A and B, rate of diffusion, which one is higher?
অ্যানালাইজ বলবে ঠিক, কিন্তু দেখবা যে অ্যাড করে দিবে যে অ্যানালাইজ ম্যাথমেটিক্যালি, অ্যানালাইজ ম্যাথমেটিক্যালি, and it is truly one of the important question over this chapter. যদি ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন হতো বা হয় তাহলে এটা দেওয়ার পসিবিলিটি সবচেয়ে বেশি থাকে। Between gas A and B, rate of diffusion which one is higher, analyze mathematically. Analyze mathematically, and it is super important question. You could say the rate of diffusion which one is more if you know the molecular mass of them. তুমি যদি গ্যাস দুইটার মলিকুলার ম্যাস জানতা তাহলে কিন্তু ডিসিশন দিতে পারতা। So that what is the barrier of this decision? What is the obstacle of taking the decision? What is the gap of taking the decision? What is the missing information? That's why you cannot take the decision. তোমাকে দেখতে হবে যে কোন কারণে তুমি ডিসিশন নিতে পারতেছো না। তুমি প্রথমেই যখন বললো যে দুইটা গ্যাসের মধ্যে কোনটা ডিফিউশন রেট হায়ার, সার্টেনলি তুমি প্রথমেই জানতে চাইবে যে তাদের মলিকুলার মাস কার কত, এন্ড তুমি যখন ফিল করলা যে মলিকুলার মাস কার কত, তখন এসে দেখলা যে দুইটা গ্যাসই সেখানে আননোন গ্যাস। তার মানে হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন হিয়ার, তোমার হোয়াট শুড ডু ইউ, তোমার এখন কি করতে হবে? তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? এই এ গ্যাসের মলিকুলার মাস ক্যালকুলেট করতে হবে, বি গ্যাসেরও মলিকুলার মাস ক্যালকুলেট করতে হবে। এইখানে আমি আজকে কাছে যে সাজেশনটা দিচ্ছি তোমরা সাজেশনটা ফলো করো। আমি অনেক স্টুডেন্টকে দেখেছি যারা এটাকে M1 আর M2 ধরে সলিউশনটা করে। আমি অনেককে এটা করতে দেখি। এখানে যে গ্রাম অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে সেটাকে M1 M2 ধরে সলিউশন করতে চেষ্টা করে। এটা করবা না তোমরা। এটা অনেক সময় হয় কি মানে হয়ে যায়, বাট ওটা একেবারেই মানে বাই চান্স হয়ে যাওয়া, এটা অনেকটা বাই চান্স হয়ে যাওয়া। বাট মানে ওটা বাই চান্স হয়ে যাওয়া বলতে আমি বুঝাচ্ছি, যদি তুমি এইটা দিয়ে করো তাহলে কি হবে? তাহলে এই যে সবসময় বি গ্যাস অর্থাৎ যার অ্যামাউন্টটা কম তারই তো রেট অফ ডিফিউশন হায়ার দেখাবে, ঠিক না? হয়তো বা এটা অনেক সময় বাই চান্স মিলে যায়, কিন্তু শুডন্ট, করা উচিত না, করো না। বেটার টু ডু এই গ্যাসের মলিকুলার মাস ডিটারমিন করবা, ওই গ্যাসেরও মলিকুলার মাস ডিটারমিন করবা, করে দেন ডিসিশনে আসবা। এন্ড তার জন্য ইউ হ্যাভ দ্য ওয়ে, তোমাদের অপশন আছে তো। তোমাকে তো এমন না যে তোমাকে একটা ব্ল্যাঙ্ক শিট ধরাই দিতে, তা তো না। তুমি তো দেখতেই পারতেছো যে তোমাকে কি কি দেওয়া আছে, কোন কোন জিনিসগুলো দেওয়া আছে। তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে এইটা সলিউশন করার জন্য এই গ্যাসের মলিকুলার মাস ডিটারমিন করা, এবং সেটা কি দিয়ে করবা? আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন দিয়ে। বিকজ আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন হচ্ছে দ্যাট ইকুয়েশন PV ইকুয়াল টু এনআরটি। তাহলে এটার ফেভারিট থাকার কারণটা কি বুঝতে পারতেছো? এটা ফেভারিট থাকবার কারণ হচ্ছে যে এটা একই দিকে কম্পারিজন অফ ডিফিউশন, at the same time it ideal gas equation এর application, and this is the reason যেটা কেন এত এটা ইম্পর্টেন্ট। এটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট? আর PV equal to nRT হলে PV equal to W by MRT, W by MRT হলে পরে M equal to WRT by PV। তাহলে M equal to যদি WRT by PV হয় তাহলে ওয়ান টাইম তুমি MA ক্যালকুলেট করো, এটা মিন করবে যে এই গ্যাসের মলিকুলার মাস। তাহলে MA ক্যালকুলেট করে দেখো তো W টা কত, এই 1.56 ইনটু R এর ভ্যালু কত করবা, দিস দ্য ম্যাটার যে R এর ভ্যালু কত করব। তাহলে তুমি টেম্পারেচারটা লিখে আসো তো 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তার মানে হলো 300 কেলভিন।
প্রেসারটা মেনশন করা আছে 150 কিলো প্যাসকেল, প্রেসার মেনশন করা আছে 150 কিলো প্যাসকেল, এন্ড আই অলওয়েজ সাজেস্ট যে অ্যাটমসফিয়ারে কনভার্ট করো। দিস ইজ মাই সাজেশন যে অ্যাটমসফিয়ারে কনভার্ট করো। 101.32 101.325 অ্যাটমসফিয়ারে কনভার্ট করো 1.48 1.48 atmosphere. V is equal to 3 liter. V is equal to 3 liter. তাহলে টেম্পারেচার, প্রেসার, ভলিউম, টেম্পারেচার, প্রেসার, ভলিউম, আর এর ভ্যালু তখন 0.0821 নিতে হয় লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার কেলভিন পার মোল ইউনিটে, লিটার অ্যাটমসফিয়ার ইউনিটে নিতে হয়। এইবার পেয়ে গেছি আর এর ভ্যালু 0.0821 ইনটু টি এর ভ্যালু 300, টি এর ভ্যালু 300, পি এর ভ্যালু পি এর ভ্যালু 1.48 and ভি এর ভ্যালু হচ্ছে 3, V is equal to 3, তাহলে ফাইনালি কত আসলো 1.56 into 0.0821 into 300 ডিভাইড হচ্ছে 1.48 ডিভাইড হচ্ছে 3 is equal to 8.65 m এর ভ্যালু কত আসলো 8.65 okay, this done, this part is done. তাহলে এই গ্যাসের মলিকুলার মাস হচ্ছে 8.65, this part done, যে এই গ্যাসের মলিকুলার মাস কত। তো নাথিং ইজ মিসিং হিয়ার, মানে যদি তুমি এভাবে করো। and the next part is mb and similar equation wrt by pv, and wrt by pv hole this time P is equal to same temperature, that means 300 Kelvin, but this time pressure is equal to 1 atmosphere, pressure is equal to 1 atmosphere, so 1 atmosphere. Volume is equal to 1 dm cube, volume is equal to 1 dm cube, and don't forget the 1 dm cube is 1 liter, 1 dm cube হচ্ছে 1 লিটার। টেম্পারেচার, প্রেসার, ভলিউমের পরে এবার আর এর ভ্যালু সেই 0.0821 লিটার অ্যাটমসফিয়ার পার কেলভিন পার মোল। এখন পুট দা ভ্যালু, এটা কত 1, W কত 1, আর কত 0.0821 ইনটু 300 বাই P কত 1, V কত অলসো 1, মানে আমি এমন কাজ করছি সব 1 দিয়ে রাখি। আচ্ছা যাই, তাহলে তো শুধুমাত্র 0.0821 ইনটু হচ্ছে 300 and 24.63 24.60 আসতো, ঠিক না? আচ্ছা এবার একটা ব্যাপার ফলো করো, আমরা এম এ কত ক্যালকুলেট করলাম জানো 8.65, আর এম বি কি ক্যালকুলেট করলাম 24.63 এম এ পেলাম হচ্ছে 8.65, এম বি আসতো হচ্ছে 24.63। তাতে করে ডিসিশন কি হবে বলো তো, যে আর এ আর বি, তাহলে যদি এমন হয় যে এম এ এটা আর এম বি এটা, তাহলে ডিসিশনটা কি হইলো যে আর এ হায়ার দেন আর বি, আর এ হায়ার দেন কি আর বি। তাহলে ফলো করছো যে মলিকুলার মাস এ গ্যাসের কম, লেস, সো দ্যাট এ গ্যাসের রেট অফ ডিফিউশন কি হইতেছে মোর।
এইবার আসো, কেউ যদি এটা করতো যে এটাকে M1 এটাকে M2 ধরতো, তাহলে এটাকে RA আর এটাকে RB ধরতো, এটার এই ভ্যালু দিয়ে যদি করতো তারটা অ্যাবসলিউটলি রং হইতো। তারটা তখন কি হইতো, তার নিজের অজান্তে এটা ভুল হয়ে যেত। কারণ দেখো, যখন তুমি মলিকুলার মাস ডিটারমিন করছো তখন কিন্তু রিভার্স ডিসিশন হয়ে যাচ্ছে না। যদি এই দুইটা ম্যাচ দিয়ে ডিসিশন নিত, এই দুইটা অ্যামাউন্ট দিয়ে এইটাকে যদি M1 আর এটাকে যদি M2 ধরে ডিসিশন নিতা, এটাকে যদি M1 আর এটাকে M2 ধরে ডিসিশন নিতা, তাহলে কি হইতো, রং হইতো না। কারণ তখন তো আসতে হচ্ছে বি গ্যাসের রেট অফ ডিফিউশন হাই, আসতে হচ্ছে বি গ্যাসের রেট অফ ডিফিউশন হাই। বাট ইন প্র্যাকটিক্যাল কি তাই হইছে? দেখো তো, whereas A গ্যাসের রেট অফ ডিফিউশন হাই বিকজ A গ্যাসের মলিকুলার মাস কি লো। আমি বলেছি A গ্যাস এন্ড বি গ্যাসের মধ্যে কার রেট অফ ডিফিউশন হায়ার হবে, অর্থাৎ এটাকে দেখতে হবে গ্যাস হিসেবে, গ্যাস হিসেবে কোনটা রেট অফ ডিফিউশন হায়ার। তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে এটা গ্যাস হিসেবে তাকে দেখতে হবে, সেই গ্যাস হিসেবে সে মলিকুলার মাস তার কেমন। So I hope you could understand what I mean. So the simple solution, এটা হচ্ছে মলিকুলার মাস ডিটারমিন করবা, মলিকুলার মাস ডিটারমিন করবার পরে তুমি কি করবা, ইজিলি ডিসিশন আসতে পারো, যেমন করে অন্য ডিসিশন আসছো। And it is most important one. তো এই হচ্ছে গ্রাহামস ল অফ ডিফিউশনের পার্ট। গ্রাহামস ল অফ ডিফিউশনের পার্টে যদি 1 মার্ক কোশ্চেন হয় হতে পারে 1 মার্ক কোশ্চেন হোয়াট ইজ ডিফিউশন অর হোয়াট ইজ ডিফিউশন। 2 মার্ক কোশ্চেন হতে পারে যদি ডিরেক্ট কোশ্চেন করে যে রেট অফ ডিফিউশন অ্যামোনিয়া ইজ হায়ার দ্যান হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এক্সপ্লেইন করো ডিরেক্ট, তাহলে 2 মার্কের জন্য। 3 মার্কের কোশ্চেন হতে পারে, 3 মার্কের কোশ্চেন এখানে অনেক জায়গা অনেক কিছু ছিল যেটা দিয়ে 3 মার্কের কোশ্চেন করা যেত, এন্ড এটা থেকে 4 মার্কের কোশ্চেনও করতে পারতেছি আমরা। কারণ যখন আমরা বলতেছি যে ডিফিউশন রেট কার হায়ার কার লোয়ার ম্যাথমেটিক্যালি করতে হবে, অ্যানালাইটিক্যাল কোশ্চেন হবে, তখন সেটা ফোর মার্ক। তাহলে দেখো যে দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট, যেখান থেকে আমি A B C D 4টা কোশ্চেন সেট করতে পারি। So this part done. Now the topic is calculation of kinetic energy and RMS velocity. Calculation of kinetic energy and RMS velocity undoubtedly important, অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, যার কারণে আমি এই ক্লাসে মানে গ্রাহামস ল অফ ডিফিউশন ওইটাই তো একটা সিঙ্গেল ক্লাস, বাট তারপরেও ফর ইউর বেটারমেন্ট আমি আজকে অ্যাড করে দিলাম ক্যালকুলেশন অফ কাইনেটিক এনার্জি এন্ড আরএমএস ভেলোসিটি। সো স্টে অন। তোমরা জেনে রাখবা যে সেটা হচ্ছে কাইনেটিক ইকুয়েশন, আর তা হচ্ছে PV equal to 1/3 mn c square. This is kinetic equation. This is kinetic equation যে PV equal to 1/3 mn c square. PV equal to 1/3 mn c square. This is kinetic equation. আর এই কাইনেটিক ইকুয়েশন থেকে কাইনেটিক এনার্জি ক্যালকুলেশনের জন্য একটা ইকুয়েশন পাওয়া যায়, তা হচ্ছে C/2 nRT. Kinetic energy is equal to C/2 nRT. Kinetic energy is equal to C/2 nRT. Kinetic energy is equal to, and there is another equation, তা হচ্ছে RMS velocity, যেটা C is equal to root over of CRT by M. C is equal to root over of CRT by M.
তাহলে যেটা কাইনেটিক ইকুয়েশন পিভি ইকুয়াল টু 1/3 mc স্কয়ার, ওইটাকে ইউজ করে কাইনেটিক এনার্জির জন্য ইকুয়েশন এস্টাবলিশ করা হয়েছে যে ইকে ইজ ইকুয়াল টু c/2 এনার্জি এন্ড আরএমএস ভ্যালোসিটি হচ্ছে রুট মিন স্কয়ার ভ্যালোসিটি যেটা ইজ ইকুয়াল টু c এন্ড c ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ CRT/m। তো আমি আজকের ক্লাসে এই দুইটা ক্যালকুলেশন ইনক্লুড করে দিতে চাচ্ছি ফর ইউর বেটারমেন্ট। যার নাম্বার 1 এরকম যে ক্যালকুলেট the kinetic energy of 5 gram of carbon dioxide gas at STP. Calculate the kinetic energy of 5 gram of carbon dioxide at STP. Calculate the kinetic energy of 5 gram of carbon dioxide gas at STP. So how to solve this problem? Now say EK is equal to C/2 nRT. EK is equal to C/2 nRT. EK is equal to C/2 nRT. Kinetic energy. তাহলে দেখো তো C/2 তো C/2, n যেটা n, রিমেম্বার n কত, n হচ্ছে সেই 5/44, n হলো 5/44, 5 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড, 5 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের মোল নাম্বার কত, 5/44, 5/44। আচ্ছা, রিমেম্বার আর এর ভ্যালু এখানে 8.314 যেটা ওটা ইউজ করবা, আর এর ভ্যালু 8.3146 যেটাই হোক কিন্তু এটা ইউজ করবা। আর সি এর ভ্যালু হচ্ছে এসটিপি তে যেটা 273, এসটিপি তে তো এটা 273। তাহলে কি হলো 3 ইনটু 5 ইনটু 8.314 ইনটু 273 বাই হচ্ছে 2/44। As a result 386.88, 386.88। আর আনসারটা হবে জুল, কাইনেটিক এনার্জি কত, এত জুল, এত জুল। তাহলে ক্যালকুলেট দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ 5 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড এট এসটিপি কত, 386.88 জুল। তবে যদি দেখো যে এটা না বলতো 5 গ্রাম অফ, অর্থাৎ শুধু বলতো যে ক্যালকুলেট দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এট এসটিপি, তাহলে পরে তোমরা যেটা করতা তা হচ্ছে এই n কে তখন তোমরা 1 মোল কনসিডার করেই নিতা, ওকে। সো যদি কোশ্চেনটা এমন হতো যে ক্যালকুলেট দ্য কাইনেটিক এনার্জি অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এট এসটিপি, তাহলে এটা মনে করে নিতা যে n এর ভ্যালু 1 ধরে বলবো। তাহলে n এর ভ্যালু 1 মানে শুধু c/2 RT, তাহলে c/2 r এর ভ্যালু t এর ভ্যালু বসাতা, এতে যে রেজাল্ট আসতো ওই রেজাল্টটার ইউনিট হইতো জুল পার মোল। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি যদি এমসিকিউর অপশনে থাকে জুল পার মোল, তাহলে বুঝবা যে এটা পার মোলের ক্যালকুলেশন, কারণ কাইনেটিক এনার্জি হচ্ছে জুল পার মোল। তো জুল পার মোল তখন যখন তুমি 1 মোল গ্যাসের জন্য করতে, বাট এরকম যদি 5 গ্রাম 2 গ্রাম 1 গ্রাম দিয়ে বলে তাহলে সেটা শুধু জুলেই আনসারটা হবে। এই হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জির ক্যালকুলেশন। হোপ তোমাদের এটা হেল্প হতে পারে। and the second one হচ্ছে আরএমএস ভ্যালোসিটির ক্যালকুলেশনটা করব। তবে একটু আমি প্লিজ তোমাদেরকে অ্যাটেনশন নিচ্ছি যে আরএমএস ভ্যালোসিটি c is equal to actually CPV/m এসেছিল, c is equal to root over of CPV/m, c is equal to root over of CPV/m টাকেই আমরা c is equal to root over of
CRT by M হিসেবে ইউজ করতেছি and there is another equation that C is equal to root over of CP by D. তার মানে RMS velocity, these are the three equations. RMS velocity, these are the three equations. First one, C is equal to root over of CPV by M, then হচ্ছে CRT by M, then হচ্ছে CP by D. All are correct. এই জন্যই দিলাম যে যেহেতু এমসিকিউ আসতে পারে, মাল্টিপল কম্বিনেশন যদি দেয় তাহলে দিতে পারে, বাট আমরা ক্যালকুলেশন করতে শুধুমাত্র এই 2 নম্বরটাই করব। তাহলে আরএমএস ভ্যালুসিটির একটা ক্যালকুলেশন দিয়ে আজকের ক্লাস শেষ করব, আর তা হচ্ছে মোস্ট কমন, যে ক্যালকুলেট the RMS velocity of oxygen gas at 0 degree Celsius. অনেক সময় 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস বলেই দেয়, এসটিপি বললে 0 ডিগ্রি বুঝি, আবার 0 ডিগ্রি বললে তো বলবেই। ক্যালকুলেট আরএমএস ভ্যালুসিটি অফ অক্সিজেন গ্যাস এট 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তাহলে তোমার ইকুয়েশন হচ্ছে C is equal to root over of CRT divided by M. C is equal to root over of CRT divided by M. And এখানে ফলো করতে হয় যে T is equal to 0 degree Celsius, তার মানে 273 Kelvin. R এর ভ্যালু ইউজ করতে হচ্ছে 8.14 here also, joule per Kelvin per mole. তাহলে কাইনেটিক এনার্জির ক্যালকুলেশনে এন্ড আরএমএস ভ্যালুসিটির ক্যালকুলেশনে আর এর ভ্যালুটা 8.16 ইউজ করব, জুল পার কেলভিন পার মোল। এখানে একটা কাজ করতে হবে, যে কাজটা অন্য আর কখনোই করতে হয়নি। এখন যে কাজটা করলাম, এই কাজটা ইউ নেভার ডিড, ইউ উইল নেভার ডু। তোমার কখনো করতেও হয় না, করতেও হবে না। যে মলিকুলার মাসকে কেজিতে কনভার্ট করতে হইছে, মলিকুলার মাসকে কেজিতে কনভার্ট করতে হইছে, ইউ নেভার ডিড ইট, ইউ উইল নেভার ডু দিস। করবাও না, করোনি, অনলি ওয়ান টাইম এটা এখন করতে হইল। মলিকুলার মাসকে কেজিতে এই কারণেই কনভার্ট করা লাগছে যেহেতু তুমি আর এর ভ্যালু 8.16 ধরছো বা 8.14, অর্থাৎ জুল পার কেলভিন পার মোলে কনসিডার করেছো। আর এর ভ্যালু যদি জুল পার কেলভিন পার মোলে ইউজ হয়, তাহলে অ্যামাউন্ট যেটা মাস যেটা সেটা কেজিতে নিতে হয়, এন্ড দিস ইজ হোয়াই তুমি এটা কেজিতে নিছো। এন্ড আমরা একটা লট অফ স্টুডেন্টকে দেখবো যে এই মিস্টেকটা করে, এটা ভুলেই যায়, মনেই থাকে না, কারণ কি আনইউজুয়াল বলে। C3 আর হচ্ছে 8.14, C হচ্ছে 273, M হচ্ছে 32 10⁻3। এটার অ্যানসার সহ সবার মনে থাকার কথা থাকে। স্টুডেন্টরা মানে তোমরা একসময় এটা অ্যানসার সবই মুখস্থ থাকবে। এটা এত কমন, এতই পপুলার। 461 মিটার পার সেকেন্ড, 461 মিটার পার সেকেন্ড ইজ দ্য আনসার হিয়ার। এবং যেহেতু আরএমএস ভ্যালুসিটি মিটার পার সেকেন্ডে আসছে, সো দ্যাট বুঝাই যাচ্ছে যেটা এসআই ইউনিটে। তাহলে আরএমএস ভ্যালুসিটির ক্যালকুলেশনটাও তোমার শর্টকাট অনেক সময় চলে আসে, এন্ড এটা শর্টকাটে করাও যায় ক্যালকুলেটরে, শুধু ক্যালকুলেটরে এইটা ক্যালকুলেশন করে বলে দেওয়া যায়। কারণ একটা ইকুয়েশন C ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ CRT বাই M, তুমি C এর ভ্যালু আর এর ভ্যালু ইউজ করবা, কিন্তু খুব কনসিয়াস থাকবা যে M এর ভ্যালু যেন 10⁻3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়, এন্ড আনসারটা যা আসবে সেটা মিটার পার সেকেন্ড। রিমেম্বার, এই হচ্ছে আরএমএস ভ্যালুসিটি ক্যালকুলেশন। তাহলে দ্য মেইন টপিক হচ্ছে গ্রাম অফ ডিফিউশন, ওইটার সাথে সাথে এই দুইটা জিনিস ইনক্লুড করে দিলাম, যেহেতু নাম্বার অফ ক্লাসেস ভেরি মানে মানে আমি চাচ্ছি এই চ্যাপ্টারটা এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আর কথা না বলতে। তোমাদের থার্সডে ক্লাস পাচ্ছি সামনে, এই থার্সডে ক্লাসে আমি তোমাদের সিলেবাসের ডিমান্ড অনুযায়ী আমি থার্ড চ্যাপ্টারে চলে যাব, সেকেন্ড পেপারে কিছুটা এগিয়ে দিতে পারলেও তো অনেকটা হইল। তো দ্যাট এই কারণে আজকে এই দুইটাকে ইনক্লুড করে দিলাম, কারণ এগুলো দিবে, কোনো ডাউট নাই। এমসিকিউ দিলেও দিবে, মানে সিকিউ হলেও দিত, এমসিকিউ হলেও দিবে, এরকম আর কি একটা ব্যাপার।